कि लुधियाना वाकई स्मार्ट सिटी बन रहा? पहला तो ये दसो। स्मार्ट सिटी बनने की बजाय साडे जिहड़े सियासतदान ने वो ओवर स्मार्ट बन गए ने। जिहड़े लुधियाना वैस्ट नूं छड्ड के बाकी दे एरियाज़ नूं रैप्रजेंट कर रहे ने सियासतदान, उन्हां दे मूँह च छिकड़ी दे दित्ती गई है कि हाँ जिहड़ा कोई बोलूगा वो सरपरस्ती दे विच जिहड़ियां कलोनियां बन रही ने वो कलोनाइजरां तो जिहड़े पैसे खा रहे होणगे उन्हां दे उत्ते शिकंजा कस देवांगे। खैरा जी तुहाडे तो पुछना चाहांगा, तुसीं बड़ी वड्डी गल कर दित्ती है हुणे कि जिहड़े सियासतदान है उन्हां नूं कहा जा रहा है दूसरे इलाके दे वैस्ट नूं छड्ड के कि उन्हां नूं कहा जा रहा है कि तुसीं अपनी लुੱਟ खसुੱਟ जो जारी रखो। तुहानूं लगदा मतलब सियासतदानां ते तुसीं सिद्धे आरोप ला रहे हो कि वो लुੱਟ खसुੱਟ करदे जबकि वो तां देश दा मतलब साडा शहर साडा स्टेट चलांदे। हालांकि दुकानदार इस वेले पूरे रज के ऑफ द रिकॉर्ड रौला पा रहे हैं, पर ऑन रिकॉर्ड आके रोक नहीं सकते क्योंकि वो खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं। ਜਿਹੜਾ कोई दुकानदार बोलूगा ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं तुहाडे नाल एक बार फिर रूबरू हो रहा तो अज का जिहड़ा साडा मुद्दा है वो है स्मार्ट सिटी। लुधियाना जिहड़ा कि एक स्मार्ट सिटी है वो इहदियां गल्लां कीतियां जा रही, करोड़ां अरबां रुपये खर्चा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी है। सो ये सारे स्मार्ट सिटी का की मतलब है और की ये स्मार्ट सिटी की जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो सही ढंग नाल हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी अजकल लोगों च विवाद बनी हुई है, एक गहमा गहमी बनी है। सो ये सारे मामले की अज असी जिहड़ी गलबात करांगे, सारे मामले च RTI जिहड़े साडे एक्टिविस्ट हैगे है कुलदीप सिंह खेरा जी, उन्हां नाल गलबात करदे असीं जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का की मतलब है और की जिहड़ी ये स्मार्ट सिटी च किहो जिहियां सुविधावां हुंदियां, क्यों स्मार्ट सिटी कहा जाता। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर तुहानूं मुद्दा तो पता लग ही गया कि लुधियाना नूं स्मार्ट सिटी हैगा एक, सो की लुधियाना वाकई स्मार्ट सिटी बन रहा? पहला तो ये दसो। स्मार्ट सिटी बनने की बजाय साडे जिहड़े सियासतदान ने वो ओवर स्मार्ट बन गए ने जी। अच्छा जी। वो सिटी नूं नहीं स्मार्ट बना रहे। ओके, मतलब सियासतदानां ने अपने आप नूं ओवर स्मार्ट बना लिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। सियासतदान ये तुसीं किद्दां कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? इस तरह है जी कि स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन ये होनी चाहिए है कि शहर के हर एक बशिंदे नूं जिहड़ियां बुनियादी सहूलतां ने वो सारे शहर नूं मिलनियां चाहिए ने। पहलां बुनियादी सहूलतां, उस तो बाद देखा जाता है कि जिहड़ा स्मार्ट बनने की गल तो हो ये रहा कि लुधियाने का इन्हां नूं केवल जिहड़ा वैस्ट एरिया है केवल वो ही सिटी लग रहा है, बाकी का तो ये लगता है कि लुधियाना दे पार्टी नहीं है। अच्छा, जिहड़े लुधियाना वैस्ट नूं छड्ड के बाकी दे एरियाज़ नूं रैप्रजेंट कर रहे ने सियासतदान, उन्हां दे मूँह च छिकड़ी दे दित्ती गई है कि हाँ जिहड़ा कोई बोलूगा वो सरपरस्ती दे विच जिहड़ियां कलोनियां बन रही ने वो कलोनाइजरां तो जिहड़े पैसे खा रहे होणगे उन्हां दे उत्ते शिकंजा कस देवांगे जां किसी ना किसी तरीके नाल ब्लैकमेल किया जा रहा कि स्मार्ट सिटी दे पैसे बनी झाको ना, तुसीं आपदी ठगी ठोरी चलाई जाओ। इसे करके कोई भी पॉलिटिशियन चाहे वो किसी भी पार्टी का नूं बिलोंग करता है वो कोई भी बोलण नूं तैयार नहीं कि साडे एरिए दे विच पैसा क्यों नहीं स्मार्ट सिटी दा आ रहा और साडे एरिए च बेसिक अमैनिटीज़ नहीं मिल रही। जिहड़ा वैस्ट एरिया हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। मैं इत्थे खैरा जी तुहाडे तो पुछना चाहांगा, तुसीं बड़ी वड्डी गल कर दित्ती है हुणे कि जिहड़े सियासतदान है उन्हां नूं कहा जा रहा है दूसरे इलाके दे वैस्ट नूं छड्ड के कि उन्हां नूं कहा जा रहा है कि तुसीं अपनी लुੱਟ खसੁੱਟ जो जारी रखो। तुहानूं लगदा मतलब सियासतदानां ते तुसीं सिद्धे आरोप ला रहे हो कि वो लुੱਟ खसੁੱਟ करदे जबकि वो तां देश दा मतलब साडा शहर साडा स्टेट चलांदे। सर सियासत की डेफिनेशन ही डिफरेंट हो गई है। पहलां सियासत हुंदी सी सेवा वास्ते, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚੂਗਾ ਉਹਨੇ 10 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਕਮ ਲੈਣੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ 2022 ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ MLA ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਸ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਚ ਲੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਕਿ ਅਫਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫੰਡਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਸ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਤੀ? ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ। ਚੌੜਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੋਲੂਗਾ
ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਬਣਾਊਗਾ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਚ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਆਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਆਈ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ, ਫੁੱਟਫਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੇ। ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਯੈਸ ਮੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਫੰਡਸ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੰਡਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਟੋਮ ਸੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਓਵਰਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣੂਗੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਬਸ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਾਰ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਏ ਲਾਜ਼, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਏ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।